नहीं आ गए लाइव? हाँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। की हाल चाल है सब दोस्तों का? ठीक ठाक हो? जिस तरह के सारे दोस्तों ने पहले देखा कि अबू मुहम्मद ऑफ रूमी ने जनाब उस्ताद मलिक मुबशर साहब की शागिर्दी हासिल करने तो बाद उस्तादी भाग उन्होंने तो ली और इस मौके के उपर माशाल्लाह जिहड़े कोई इस इलाके के इस शहर के जोड़े कुछ शकीन हज़रात सी भी इतने मौजूद सी, मीडिया के भी माशाल्लाह सारे ही नुमाइंदगान इतने मौजूद सी। अली भट्ट साहब सी साडे नाल ते चंद दिनों तो एक ऐसा एक इशू सारे दोस्तों को नज़र आ रहा है जिहदे उस्ताद चौधरी इजाज हंजरा साहब ऑफ नौशहरा विरका जिहड़े कि उस्ताद मियाँ अजीम साहब के शागिर्द ने उन्होंने नाल अबू मुहम्मद रूमी का एक जिहड़ा ना वो मामला जेरे गौर है सारे दोस्त देख रहे हैं कि इन्हों दोनों का ही आपस दे विच कुछ इख्तलाफ चल रहा है तो उसकी डिटेल तो सारे दोस्तों को कोई जी है वो चीज़ा चीज़ा सब दोस्तों को पता होएगी, लेकिन मैं शुरू कराँगा अली भट्ट साहब तो और सवाल करांगे इन्हों तो कोई जोड़े तुहानू दोस्तों भी नज़र आन के कोई सवाल करना चाहिए या कोई तुसी भी गल पूछनी चाहो दोनों के दरमियान तो अपना कमेंट्स लिख सकते हो। मजीद इंशाल्लाह वो असी इन्हों तो डिटेल ना पूछ लाँगे। तो सब तो पहले मैं अली भट्ट साहब कर अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है अली भाई? ठीक ठाक करिए? अच्छा अली भाई सब तो पहले तो मैं तुहाडे कोल एक क्वेश्चन करांगा कि तुसी मैनूं ये दसो कि इजाद हंजरा और अबू मुहम्मद रूमी दी इस डील दे विच तुहाडा कोई किरदार है या तुसी इन्हां दोनों दे विच मिडल मैन दा किरदार अदा कर रहे हो या नहीं कर रहे या कीता सी पहले या नहीं सी कीता? पहले दी गल तुसी कीती है, पहले दा ते मेरा ते इजाज भाई दा है सी वो असी आपस च डील फाइनल कीती है, वो बाइज्जत तरीके नाल साडी डील जिहड़ी है ना होई है, ठीक है, ओदी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ओदा मतलब मसला नहीं बनया, ठीक है। लेकिन ये जिहड़ी इन्हां दी इजाज दी ते अबू मुहम्मद दी आप डील है ना इहदे विच मेरा कोई तल्लक नहीं। अच्छा जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਲਾ क्योंकि ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਬੂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਨਜਾਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਬੂ ਰੂਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਬੁਲਾਓ ਔਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਅਬੂ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ अबू मुहम्मद के नाल राइट हैंड हो, सब नूं पता कि अली भट्ट और अबू मुहम्मद एक जान ने जी, ते अली भट्ट नूं छड्ड के अबू मुहम्मद दे नाल राबता किने कीता? भाई इजाज ने इन्हां नाल कीता या इन्हां ने भाई नजाज नाल राबता कीता है? उन्हां नूं तुसीं पहले पुछो। انت وقت سوي يشتري طير مع الجهاز من في سوي السلام عليكم انت في سوي كلم هو انا يبي طير ولا لا هو سوي هو اللي راح سلم واتساب السلام عليكم يبي طير ويبيع عندك شيء شهادة ولا شيء؟ عندي شهادة تليفون। वो कह रहा है कि जी मेरे पास वो इजाज का नंबर कोई नहीं था। अच्छा, इजाज ने मुझे सलाम अलैकुम का मैसेज दिया है व्हाट्सएप पे। अच्छा, मैंने कोई कांटेक्ट नहीं किया, उसने इजाज ने मेरे साथ रब्ता किया। कबूतर देखने से भी पहले, जाने आने से भी पहले? हाँ जी। अच्छा ठीक, ये तो शुरुआत है ना। अच्छा, कबूतर तो बाद में गई है ना। इजाज ने वो कहता है कि मेरे साथ मुझे सलाम का मैसेज दिया, उसके पास मेरा यानी प्रूफ भी है मेरे पास। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर देखना चाहें तो वो कहता है कोई टेंशन, वो कहता है मेरे पास सारे प्रूफ है यानी कि सबूत है मेरे पास। अच्छा आप शॉर्ट मतलब शॉर्ट गल करिए ते तुसी ये दसो कि इजाज दे नाल ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਖਤਲਾਫ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ मतलब ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਲਾਈਵ ਭਾਈ ਨਜਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਅਬੂ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਔਰ ਅਲੀ ਭੱਟ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸਣ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੇ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੱਕ ਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਮੈਂ 1 ਰੁਪਏ ਨਾਲ 1 ਲੱਖ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜੋ ਡੰਡ ਹੋਵੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਡੰਡ ਬਨ ਪਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਪਾਣਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਉਠਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ
ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਜਨ ਲੈਣੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਜੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੱਲ ਨੇ। ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਤਹਾਈ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਤਹਾਈ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਬੂ ਮੁਹੰਮਦ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰ। ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਕਾਲ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ, ਇਸ ਡੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਹੁਣ ਅਬੂ ਮੁਹੰਮਦ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਬੂ ਮੁਹੰਮਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ, ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਵੇ, ਤੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈ ਲਾ, ਅਬਦੁਲ ਮਾਜਿਦ ਦਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫੇਸ ਉਹਦੀ ਉਹ ਪੋਸਟ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲਾ, ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਬਵੋਗੇ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬਤਾ ਦਿੰਦਾ, ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਦ ਕਿ ਪਛੇ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਪਰਦੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ 2 ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਖੋਲ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਖੋਲਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਸੁਣੀਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮੌਕਫ ਸੁਣਿਆ ਵੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੀ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਵੇ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਵੇ। ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੁਣ ਹੈ ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਇੱਥੇ ਬਵਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਸੈਂਡ ਕਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿਲੈਕਟ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਜ਼ਾਹਰੀ ਸਕਦੇ। ਗੱਲ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਕਰਤੇ, ਮੈਂ ਡੀਲ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਕੁਝ ਕਬੂਤਰ ਮਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਕਬੂਤਰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਆਂ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਵੇ, ਨਿਆਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲਈਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਇਤਮਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਸਕਣਾ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਸਟ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਕਿਵੇਂ ਲਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂ ਏਡਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 8 ਤਾਰੀਖ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਆਲ ਦਿਖਾਓ ਕਿਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਰਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ 8 ਤਾਰੀਖ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਆਲ ਪਿਜਨ ਗਿਫਟ ਫਾਰ ਯੂ। ਅੱਛਾ। 14 ਤਾਰੀਖ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 6 ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਬੂਤਰ ਬਿਮਾਰ ਸਨ, 2, ਇੱਕ 12 ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਗਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੱਗਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੱਟ ਛੜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਵੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ ਨਾਲ, ਇਜਾਜ਼ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੇ, ਉਹ ਇਨ ਪਤਾ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਰਿੰਗ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੀ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਪੈਸੇ, ਪਹਿਲੀ ਪੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਪੈਸੇ
ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਉਧਾਰ। ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਰੇਆਮ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਭਈ ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਂਦਿਆ। ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਲਾਹੌਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਖਰੀਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਵ ਔਨ 에ਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ 1 ਲੱਖ ਨਾਲ 1 ਰੁਪਏ ਨਾਲ 1 ਲੱਖ ਦਿਆਂਗਾ ਹੁਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਹੀ ਅੰਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲਮ ਉਹ ਯਾਨੀ ਉਸ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ? ਮਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਫਲਾਂ ਭਰਾ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਸੁਣਨ ਕਰਨ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਤੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣਾ। ਠੀਕ ਤੇ ਉਹ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਨਜਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੌਕਫ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਵਾਪਸ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਵਾਪਸ ਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਨੀ ਭਾਈ, ਮੁਬਸ਼ਰ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਜੈਨ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਬੂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਪੋਸਟ ਲੱਗੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਚੌਧਰੀ ਇਜਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਲਾਈਵ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਫੇਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਲੀ ਬੱਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਸਟ ਲਵਾਈ, ਉਸ ਪੋਸਟ ਦਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਇਹਨੂੰ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਪੋਸਟ ਲਵਾਈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਯਾਰ ਅਬੂ ਮੁਹੰਮਦ ਤੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ऐसी कोई गल नहीं, पोस्ट पढ़ लो, ने क्या वेलकम टू पाकिस्तान, जनाब अबू मोहम्मद ऑफ कुवैत की पोस्ट देखी है कि वो पाकिस्तान आकर मुझसे बात करना चाहते हैं। मैं बहुत शिद्दत से इंतज़ार करूँगा जनाब अबू मोहम्मद साहब, आपको पाकिस्तान में वेलकम कहते हैं। वेख लो बिल्कुल ठीक, एक देखो मामला हो जाते हैं, मामला तो विगड़ भी जाते हैं, सही भी हो जाते हैं, लेकिन गलत बयानी वो इंसान नहीं करनी चाहिए। जी गल हुई है, देखो वो कल कह रहा सी कि मैनू पता नहीं उन्हें आना है, हाँ जी ठीक है, ए देखो ए उन्हें ही लवाई, बिल्कुल उन्होंने लिखा, प्रूफ है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगो बाकी जिहड़ी भी गलबात है तुहाडे सामने तुसीं उन्हां नाल कर रहे जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लो जी दोस्तों, ये एक ਖਲਾਸਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਬੂ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਔਰ ਮੁਸ਼ਰਫ ਭਾਈ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲਈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ? वो बोल रहे हैं कि मैं अरबी में कुछ अगर हाँ मैसेज देना ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਅਲੀ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? أنت يجي دخل باكستان عشان هذا أفرام، عشان نفر كسر أفرام أنت ما صحيح. يريد كسر. صحيح. أنت خبر كيف يعني أنت يجي باكستان عشان أنت صحيح ولا هو صحيح كيف صحيح؟ اي من موضوع خلص صح؟ عشان موضوع حجاز. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا جيت باكستان عشان موضوع حجاز، وتعذر حجاز قال انا مو موجود، وقال لي امتياز جيرمن هو ينوب عني، وانا ما اعرف امتياز جيرمن ولا اي شيء، هو يبيني يدق عليه، انا ما راح اجي ولا اتصل عليه ولا شيء. خل حجاز يدق عليه وخليه يتصل عليه وانا اجي حاضر. وانا بباكستان لحد يوم الاحد بالليل، حياهم الله. وحجاز يعني انسان مو نظيف، انسان يعني ياكل الفلوس الحلال عادي، لا يحرم ولا يحلل. وانا الحمد لله بباكستان، وهذا ثاني لايف افتحه معاه، حياه الله هو.
امتياز جيرمن يتصل علي مو انا اجي هو يجيني امتياز جيرمن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته। ਬਾਕੀ ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗਿਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ, ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਹੋਣੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਲੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਭਰਾ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਹਾਂ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਾਬਲ ਇhtਰਾਮ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਇੱਕ ਲਓ ਜੀ, ਦਫਾ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਵ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਦੁਬਈ, ਸ਼ਾਰਜਾ, ਕੁਵੈਤ, ਬਹਿਰੀਨ, ਇਰਾਕ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਮਾਨ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਾ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਓਮਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਲਦ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਰਾਬ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਤੱਕ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਬੂਤਰ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਬੋਲਣਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ WhatsApp ਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ 009689919301। ਇਹ ਮੇਰਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਾ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣ, ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਓਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਾਣੇ ਹੋਣ, ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੁਬਈ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੋਸਟ ਲਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। السلام عليكم. تكلم عربي تكلم عربي ايش؟ تكلم عربي تتكلم ايش عربي تتكلم خلاص انا كلمت ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਖਿਆਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।